Hello everyone, welcome to Karthik IAS Academy. Let's discuss some MCQs on the recent current affairs. Let's start with the first question. Which of the following statements is or are correct about midday meal scheme? ఇక్కడ మనకి మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ కోసం క్వశ్చన్ అడిగారు. సో ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ చూద్దాం. తర్వాత మనం మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ లో ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, ఎవరికి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. It was launched as centrally sponsored scheme on 15th August 1995. It covers the children in class 1 to 5 only. If you see here the first option, it is correct. ఇది మనకి కరెక్ట్ డేటా ఇచ్చారు. బట్ సెకండ్ ఆప్షన్లో చూసుకుంటే మనకి ఇట్ కవర్స్ ద చిల్డ్రన్ ఇన్ క్లాసెస్ 1 to 5 ఓన్లీ. దిస్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ బికాస్ ఇనిషియల్లీ వెన్ ద లాంచ్ డేట్ ఇట్ కవర్డ్ ఓన్లీ ద ప్రైమరీ కిడ్స్, ఎవరైతే ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ నుంచి ఫిఫ్త్ వరకు అప్పటి వరకు ఫస్ట్ అప్లికబుల్. బట్ లేటర్ దే హ్యావ్ ఎక్స్పాండెడ్ ఇట్, దాన్ని సెకండరీ స్కూల్ చిల్డ్రన్స్ కూడా దాన్ని ఎక్స్పెండ్ చేశారు. ఇట్ మీన్స్ దాట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఈవెన్ ద కిడ్స్ హూ ఆర్ ఇన్ 6th, 7th, 8th classes, they were also provided this midday meal, like they are also covered under this scheme. So this option is wrong. So what is exactly this midday meal scheme? Here they will be providing free cooked food. Okay, free cooked food to the children. What is the main reason? We have discussed about the object is why they have actually brought this scheme. First thing is to make sure that the children are not malnourished. Okay, వాళ్ళకి న్యూట్రిషన్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంటే దే విల్ నాట్ బి స్టంటెడ్. సో ఏంటి, న్యూట్రిషన్ కరెక్ట్గా ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం వాళ్ళకి ఈవెన్ దెర్ ఈస్ డిఫరెన్స్ లైక్ for 1 to 5 they have to provide particular number of calories. Next again from 6th class onwards they have to provide particular number of calories. వీళ్ళకి అరౌండ్ ఒక 450 క్యాలరీస్ అయితే వీళ్ళకి 750 క్యాలరీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఈ విధంగా ఏంటి, and if you see there how much amount of proteins need to be given, how much amount of fats, carbohydrates, everything is clearly mentioned under this scheme. Okay, now so here the answer will be only one because here the date is given correct, but here it is not just for 1 to 5th class. Here even after 6th also they are providing, like they are also covered under this scheme. Next question. Komu dance recently in news. Which of the following statements is or are correct? It is a dance form performed by Koya tribe. It is mostly performed by the tribes who reside in Telangana, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Odisha. If you see here, the first statement is correct. And when you see the second statement here, Madhya Pradesh is not there. Okay. You can generally find this Koya tribe in Telangana, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, and Odisha. ఓకే, మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కువగా ఇక్కడ మనకి నియర్ టు ద గోదావరి రీజియన్ యూ క్యాన్ ఫైండ్ దిస్ ట్రైబ్. మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఏరియాస్ ఏవైతే కోయా ట్రైబ్ ఉన్నారో అవి మనకి తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సెపరేట్ అయినప్పుడు ఎప్పుడైతే బైఫికేషన్ జరిగిందో ఆల్ దోస్ డిస్ట్రిక్ట్స్ వర్ యాడెడ్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్. ఓకే, ఏ డిస్ట్రిక్ట్స్ అయితే తెలంగాణలో ఉన్న వాటిలోని కోయా ట్రైబ్ ఉండేవారో వాళ్ళందరూ కూడా బైఫికేషన్ అయిన తర్వాత ఆ డిస్ట్రిక్ట్స్ అన్ని ఎక్కడ యాడ్ చేశారు, ఏపీకి యాడ్ చేశారు, ఆంధ్రప్రదేశ్కి యాడ్ చేశారు. ఓకే, so mostly you can find these Koya tribe in the Andhra Pradesh region near to the East Godavari and West Godavari districts. Okay, now what are the other states in which you can find this Koya tribe? In Chhattisgarh and Odisha. You cannot find them in Madhya Pradesh. Okay, so yes, why this is in news recently? Because ఇలా ఏమవుతుందంటే బైఫికేషన్ అయిన తర్వాత అక్కడ ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ వస్తుందో ఆ ప్రాజెక్ట్ వల్ల వీళ్ళని వేరే ప్లేస్కి రీహాబిటేట్ చేస్తున్నారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, దే హ్యావ్ టు go to the place leaving their forest. We know that the tribal people are mostly associated to the forest as they are forest dwellers. బట్ ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైతే ఫారెస్ట్ నుంచి వాళ్ళకి వేరే ఏరియాస్కి షిఫ్ట్ చేస్తున్నారు, రీహాబిటేట్ చేస్తున్నారు, అప్పుడు ఏమవుతుంది, దే ఫీల్ దాట్ అలాంగ్ విత్ దెమ్ దర్ కల్చర్ విల్ ఆల్సో బీ లాస్ట్. వాళ్ళతో పాటు ఏమవుతుంది, వాళ్ళ కల్చర్, వాళ్ళు ఫారెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఏవైతే ఫెస్టివల్స్ సెలబ్రేట్ చేసుకునేవారో, ఏవైతే కల్చర్ అవన్నీ ఫాలో అయ్యేవారో లైక్ దిస్ డాన్స్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఆల్, దే ఆల్ విల్ బి లాస్ట్. అది దట్ ఈస్ ద ఫియర్, అండ్ అబౌట్ దట్ వీ హ్యావ్ సీన్ ద ఆర్టికల్స్ ఇన్ న్యూస్. So if you see here, the option is only one because only the statement 1 is correct and the statement 2 is not correct. Which of the following statements is or are not correct about Great Barrier Reef? Recently placed in critically endangered list. Great Barrier Reef are located on the coast of Queensland, Australia. It is a breeding zone of humpback whales. UNESCO listed it as World Heritage Site in 1981. Okay, if you see here, the main thing which you have to see before answering the question is whether they have asked you to find out the correct statement or not correct. Here they are asking which of the following statement is not correct.
So if you see the first statement, recently placed in critically endangered list. No, దీన్ని critically endangered లో పెట్టలేదు. ఎక్కడ పెట్టారు? Endangered list లో యాడ్ చేశారు. Okay. Next, if you see the second statement, Great Barrier Reef are located off the coast of Queensland. The statement is true. It is the breeding zone of humpback whales. Yes, this is also correct. UNESCO listed it as World Heritage Site in 1981. This is also correct. So what will be our answer? Our answer will be only one because that is the only one which is not correct. Okay. So answer is only one. Now, which of the following statements is or are correct with respect? Here I have not given correct. Correct with respect to Pegasus spyware. It is recently in news we have seen that is Pegasus spyware ఎప్పుడైతే ఎవరైనా ఫోన్లోని ఉంటుందో they don't even know that this spyware is there in their mobile. Okay, but when the spyware is there, their data is not safe. It can be easily accessed by someone else. They can steal all the data. They can alter your call logs. Okay, సో ఏమవుతుంది దీని గురించి మన న్యూస్లో చూసాము. సో ఈ కింద స్టేట్మెంట్స్లో ఏది కరెక్ట్ అనేది మనం చూడాలి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ డెవలప్డ్ అండ్ లైసెన్స్డ్ బై ఎన్ఎస్ఓ, ఏ చైనీస్ కంపెనీ. ద మెథడ్ ఆఫ్ అటాక్ ఈస్ called zero click attack. It can be installed only manually. It can alter the call logs and delete them. Okay, if you see the first statement, yes, it is developed and licensed by NSO Group, but that is not a Chinese company. It is a Israeli company. Okay, so the first statement is not correct. The method of attack is called zero click attack. Yes, this is true because they are not sending any link which we have to click. లింక్ పంపిస్తే మనం క్లిక్ చేస్తే మనకి ఆ స్పైవేర్ మన మొబైల్లోకి వస్తే అలా ఏమీ లేదు. వాళ్ళు డైరెక్ట్గా మిస్ కాల్ టైప్లో ఇస్తున్నారు. వాట్సాప్లో మిస్ కాల్ ఇస్తారు. దాని ద్వారా వెంటనే మనకి మన ఫోన్లోకి స్పైవేర్ వెళ్తుంది. బట్ వీ డోంట్ ఈవెన్ నో దట్ వీ గాట్ ద మిస్డ్ కాల్ ఇన్ నా వాట్సాప్ బికాస్ దే క్యాన్ ఈవెన్ ఆల్టర్ ద కాల్. వెంటనే వాళ్ళ కాల్ లిస్ట్లో మంది డిలీట్ కూడా చేసేస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇట్ క్యాన్ బి ఇన్స్టాల్డ్ ఓన్లీ manually. This is not correct because even they can send it through wireless transition. Okay, next, it can alter the call logs and delete them. Yes, this is true. So here only statement 2 and 4 are correct. So the option will be D, 2 and 4 only. Which of the following statements is are correct about Alps? Okay, Alps అన్నవి మనకి ఎక్కడ ఉన్న మౌంటైన్ రేంజెస్ ఇవి European countries. Okay, so we'll see here which of the following statements are true. It is the mountain range that arcs its way across Europe. It covers most of Switzerland and Liechtenstein. So if you see here, మనకి యూరప్ లో ఉన్న నేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మోస్ట్లీ అన్ని నేషన్స్ ని, ఇట్స్ నాట్ లైక్ కంప్లీట్లీ ఆల్, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద నేషన్స్ ఆర్ కవర్డ్ విత్ బై దిస్ ఆల్ప్స్. ఓకే, అన్ని కాదు, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ లో మనకి యూరప్లోని మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్లోని మనకి ఈ మౌంటైన్స్ అన్న ఉంటాయి. ఏంటివి? ఆల్ప్స్. సో ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ట్రూ. ఇట్ కవర్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ స్విట్జర్లాండ్ అండ్ లైచెన్స్టైన్. ఎస్, దిస్ ఈస్ ఆల్సో ట్రూ. సో హియర్ ఇఫ్ యూ సీ ద ఆన్సర్ విల్ బి బోత్ 1 and 2. సో వై ఇట్ వాజ్ ఇన్ న్యూస్? మనకి స్విస్ ఆల్ప్స్ కోసం చదివాం మనం. ఓకే, రీసెంట్ న్యూస్ ఆర్టికల్స్ ఏం చూసాం మనం? స్విస్ ఆల్ప్స్, అక్కడ ఏవైతే గ్లేషియర్స్ ఉన్నాయో ఆ గ్లేషియర్స్ అన్నవి మెల్ట్ అయిపోతున్నాయి. ఓకే, దీస్ గ్లేషియర్స్ ఆర్ మెల్టింగ్ ఎట్ ఎ ఫాస్ట్ రేట్ and for that reason we have discussed it in the news. If anyone of you have missed, please go back and check the last week's news. Okay, so ఈ స్విస్ ఆల్ప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడే మనకి, అంటే అమాంగ్ ఆల్ దీస్ మౌంటైన్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ దిస్ ఆల్ప్స్ మౌంటైన్ రేంజ్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద గ్లేషియర్ మౌంటైన్స్ ఆర్ ఇన్ ద స్విట్జర్లాండ్. ఓకే, we call them as Swiss Alps. Now if you see here, there is a huge melting of these glaciers. Okay, a glaciers melt avadam valla em avutundi? If you see here these mountains, when these glaciers are melting, they are forming as lakes there. Okay, chinna lakes. So earlier also we have seen that nearly 1000 lakes are there. Now new lakes are being added. ఇప్పుడు ఆ ఉన్న 1000 lakes కి కొత్త కొత్త lakes అనేవి యాడ్ అవుతున్నాయి because of this glacier melting. Which part of the constitution inserted through 97th Amendment Act 2012? Why it was in news? Because the court asked like the ఏదైతే ఉందో it is not proper. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? యాక్చువల్గా this is related to the ఫెడరలిజం కాన్సెప్ట్. మనకి ఏదైతే ఉందో దాన్ని బట్టి ఏంటి, స్టేట్స్కి స్టేట్ లిస్ట్లో కొన్ని ఉంటాయి అండ్ మనకి యూనియన్ లిస్ట్లో కొన్ని ఉంటాయి అండ్ కంకరెంట్ లిస్ట్లో కొన్ని ఉంటాయి. అయితే ఇప్పుడు స్టేట్ లిస్ట్లో మనకి ఏది వస్తుంది? కోఆపరేటివ్ societies వస్తుంది. బట్ హియర్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అమెండ్మెంట్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద రైట్స్ అబౌట్ దోస్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ వర్ టేకెన్ బై ద యూనియన్. మెజారిటీ కొన్ని డెసిషన్స్, మేజర్ డెసిషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి యూనియన్ గవర్నమెంటే చేసే విధంగా
అయ్యింది because of this amendment. So about that we have discussed in the news, like what are the things the union government can decide on, what are the things the state government can decide on about those cooperative societies. Okay, so here this has, which part was inserted through this amendment? It is part 9b. Next, which of the following statements is are correct about China South Asia grouping? Recently we have seen it. Why? Because ఎందుకు ఇది ఎక్కువగా న్యూస్లో వచ్చింది అంటే, హియర్ ఫస్ట్ విల్ సీ ద ఆప్షన్స్, దెన్ ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ దిస్. ద మెంబర్స్ ఆర్ చైనా, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, నేపాల్, పాకిస్తాన్, శ్రీలంక, ఇండియా. It is also to promote the trade. It is only to promote the trade between the countries. If you see the first option here, India is not a member of this. So why it is in news? They have formed, China initiate చేసింది, group అనేది form అయింది. Here you can see most of the SAARC nations are part of this, but they have not included India, Bhutan, and Maldives. Okay, they are not included in this group. But Bangladesh తాలూకా foreign minister ఏం చెప్పారంటే, if India wants to join, it can join అని చెప్పారు. That is about the article which we have discussed. Okay, so here if you see the first option, India is not. In the future we don't know, but at present India is not a member of that group. It is also, it is only to promote trade between the countries. No, it is not only to promote trade. The main thing is they want to improve the లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్. ఎవరైతే పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళు పువర్, ఏ కంట్రీస్లో అయితే పువర్ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళ లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ని పెంచడం కోసం, మోస్ట్లీ పోవర్టీ ఎలివేషన్ కోసం దిస్ గ్రూప్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, నౌ so here if you see the first option is not correct, the second option is also not correct. So the answer will be neither one nor two. Pedro Castillo is declared new president of, okay, Peru. This is a straight answer. Which of the following statements is or are correct about Peru? So as we have seen about the person in news regarding Peru, so definitely we even need to know about the country. Okay, it's not necessary that they'll be only asking about the person who is elected as the president. They may even ask about the country. So we even have to learn about the country. Okay, it shares boundaries with Colombia, Brazil, Bolivia, Chile, Ecuador. Rockies mountain range runs through Peru. If you see here, the first option is correct. Yes, these countries are the neighbors of Peru. But if you see the second option, Rockies mountain range, ఇక్కడ చూస్తే మనం రాకీస్ మౌంటైన్ రేంజ్ అన్నది మనకి నార్త్ అమెరికాలో ఉంటుంది. బట్ పెరు అన్నది ఏంటి మనకి, ఇట్ ఈస్ ఎ సౌత్ అమెరికన్ కంట్రీ. మనకి సౌత్ అమెరికాలో ఉన్న కంట్రీ. మనకి రాకీస్ మౌంటైన్ రేంజ్ ఎక్కడ ఉంది, మనకి నార్త్ అమెరికాలో ఉంది. సో దిస్ ఆప్షన్ ఈస్ రాంగ్. సో ఇక్కడ ఉన్న మౌంటైన్ రేంజ్ పేరు ఏంటి మనకి, యాండీస్. ఓకే, సో పెరు ఏదైతే మనకి సౌత్ అమెరికాలో ఉందో అక్కడ ఉన్న మౌంటైన్ రేంజ్ మనది యాండీస్. బట్ ఇక్కడ మనకి రాకీస్ మౌంటైన్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి దిస్ ఆప్షన్ ఈస్ రాంగ్. సో ద ఆన్సర్ విల్ బి ఓన్లీ వన్. Second billionaire to travel into space in his own spacecraft. Okay, recently we have been seeing that people are encouraging the space tourism. స్పేస్ టూరిజం కోసం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ క్రాఫ్ట్స్ ఏవైతే ఎలా డిజైన్ చేస్తున్నారు అంటే, ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు the people who are having interest to travel into the space, they can pay a particular amount to the ticket and they can see or feel how the space will be. స్పేస్ కొంత డిస్టెన్స్ వరకు వాళ్ళని తీసుకువెళ్ళి తెస్తారు. సో మనకి రీసెంట్గా కూడా వీ హ్యావ్ సీన్ అక్కడ ఏంటి అంటే, వెళ్ళారు కొంత జస్ట్ ఆ లిమిట్ వరకు వెళ్ళి తిరిగి వచ్చారు. జస్ట్ లైక్ ఫర్ ఎ 4 seconds, లైక్ అంతవరకు వాళ్ళు దే వర్ ఏబుల్ టు ఫీల్, ఒక 4 అంటే కొన్ని మినిట్స్ మాత్రమే దే వర్ ఏబుల్ టు ఫీల్ దట్ స్పేస్లో ఎలా ఉంటుంది మనకి లైట్ వెయిట్గా ఆ విధంగా. ఓకే, నౌ అగైన్ ద సెకండ్ బిలియనర్ వెంట్ అండ్ హీ వర్ లైక్ వాళ్ళు ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ దూరం వెళ్ళారు. ఎర్లియర్ వెళ్ళిన వాళ్ళకంటే ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ డిస్టెన్స్కి వెళ్ళారు. సో హూ ఇస్ దాట్ పర్సన్ అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ జెఫ్ బెజోస్. ఓకే, సో ఇతని కంటే ముందు వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరు, ఓన్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ లోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు రిచర్డ్ బ్రాన్సన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ పర్సన్. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా జెఫ్ బెజోస్ ఫస్ట్ వెళ్ళాలి, కాకపోతే రిచర్డ్ బ్రాన్సన్ వాళ్ళు ఇంకా ముందుకి ప్రీపోన్ చేసుకొని వాళ్ళు ట్రావెల్ని వాళ్ళు ముందుగా వెళ్ళారు. ఓకే, నౌ ఎలాన్ బి సెఫర్డ్, ఇతని పేరు మీద ఇప్పుడు స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఏదైతే ఇప్పుడు జెఫ్ బెజోస్ వెళ్ళారో, it was named after this person's name. He is the first American astronaut to go to space. So on his name they have named it New Shepard అని చెప్పి పెట్టారు. ఓకే, రిచర్డ్ బ్రాన్సన్ రీసెంట్ గా మనకి వెళ్ళారు. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ దిస్. ఇతనితో వెళ్ళినప్పుడే మన ఇండియన్ ఆరిజిన్
ఉమెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమె కూడా వెళ్ళారు. ఓకే. Which of the following statements is or are correct about Gram Ujala scheme? If you see here, UP, Maharashtra, Bihar, Gujarat, and AP are selected to implement the scheme. 7 watt and 12 watt LED bulbs are given each at rupees 10. Okay. If you see here, both the statements are true. Why these states are particularly selected? Because they have been the ఫ్రంట్ రన్నర్స్ ఇన్ కన్సర్వింగ్ ద ఎనర్జీ. ఇప్పుడు మనకి ఏవైతే ఎనర్జీ కన్సర్వింగ్ స్కీమ్స్ ఉంటాయో వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనో దీస్ వర్ ద 4 ఫ్రంట్ రన్నర్స్. సో ఈ స్టేట్స్ని ఫస్ట్ మనకి సెలెక్ట్ చేశారు. ఓకే. సో ఏపీ ఇస్ ద థర్డ్ స్టేట్ టు బి ఏదైతే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారో అందులోని ఏపీ ఇస్ ద థర్డ్ స్టేట్. ఓకే. నౌ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి మనకి 7 watt and 12 watt bulbs are given each at rupees 10. Yes, this is also ట్రూ. మన దగ్గర ఏవైతే ఓల్డ్ ఇన్కాండెసెంట్ బల్బ్స్ ఉంటాయో వాటిని ఇస్తే లైక్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ప్రాపర్ వర్కింగ్ కండిషన్ వాటిని ఇస్తే ఎక్స్చేంజ్లో మనకి ఈ ఎల్ఈడి బల్బ్స్ ఇస్తారు. జనరల్లీ దే ఆర్ లైక్ బయట తీసుకుంటే మనకి కాస్ట్ ఎక్కువే ఉంటాయి, బట్ దే ఆర్ జస్ట్ గివింగ్ ఎట్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ 10 rupees అండర్ దిస్ స్కీమ్. సో హియర్ బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ. ద ఆన్సర్ విల్ బి బోత్ 1 and 2. Which of the following statements is or are correct about English city of Liverpool? It is removed from the UNESCO list of World Heritage Site. It was named as World Heritage Site in 2004. It is located in United Kingdom. The UN Cultural Agency found new buildings and football stadium in the Liverpool. If you see here, all the statements are true. Okay. మనకి ఫస్ట్ వన్ ఏదైతే ఉందో ఎస్ ఇట్ హ్యాస్ బిన్ రీసెంట్లీ రిమూవ్డ్. ఎందుకని చెప్పి యుఎన్ తాలూకా కల్చరల్ ఏజెన్సీ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ది ఫౌండ్ దట్ కొత్తగా బిల్డింగ్స్ అవి కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు. యాక్చువల్గా అది ఏ విధంగా ఉండాలో ఆ విధంగా లేదు. న్యూ డెవలప్మెంట్స్ ఆర్ బీయింగ్ మేడ్. ఎప్పుడైతే కొత్త డెవలప్మెంట్స్ చేస్తారో దాని ఆ లిస్ట్లోంచి తీసేస్తారు. ఓకే. సో ఇంకా ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అండ్ ఫస్ట్ దీన్ని ఎప్పుడు ఇంక్లూడ్ చేశారు వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ లిస్ట్లోని 2004లో ఇంక్లూడ్ చేశారు. తర్వాత ఎప్పుడైతే ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్స్ అవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయో వెంటనే దాన్ని మళ్ళీ రిమూవ్ చేస్తారు వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ నుంచి. ఓకే. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ టు సేఫ్ గార్డ్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ? ఓకే. హియర్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ ఏ కేస్ లైక్ ఏంటి అంటే ఒక ఎమ్మెల్యే వాళ్ళ హస్బెండ్, ఓకే, హస్బెండ్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యే, హీ వాజ్ గివెన్ బెయిల్. ఓకే. దేనికి బెయిల్ ఇచ్చారు? దో హీ వాజ్ కన్విక్టెడ్ యాజ్ ఏ మర్డరర్, హీ హ్యాస్ మర్డర్డ్ ఏ పొలిటీషియన్, దో హీ వాజ్ గివెన్ బెయిల్. హూ ఇస్ హీ? హీ ఈస్ ఏ husband of MLA. So here the article says like the court was questioning like and can you have two types of law, one for the rich and the one for the poor? పూర్ వాళ్ళకి వేరేగా రిచ్ వాళ్ళకి వేరేగా రెండు రకాలుగా మీరు లా ఉండదు కదా, అందరికీ ఒకటే. సో రిచ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి పవర్ ఎక్కువగా ఉంది అని చెప్పి యూ కెనాట్ గివ్ దెమ్ బెయిల్ అండ్ వాళ్ళు తప్పు చేసినా కూడా ఈ విధంగా వాళ్ళకి జడ్జ్మెంట్ అనేది మీరు ఇవ్వకూడదు అని చెప్పి if the judge, the one who has to deliver the justice, ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా భయపడితే if they have the fear then there won't be any justice. సో వాళ్ళకి జ్యుడిషియరీకి ఇండిపెండెన్స్ అన్నది ఉండాలి అని చెప్పి మనం ఆర్టికల్లో డిస్కస్ చేసాం. అయితే మన కాన్స్టిట్యూషన్లో కొన్ని ప్రావిజన్స్ ఉన్నాయి టు సేఫ్ గార్డ్ దిస్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ. సో విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రావిజన్స్? ఓకే. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? మోడ్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్, బ్యాన్ ఆన్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్, ఇట్స్ జ్యూరిస్డిక్షన్ కెనాట్ బి curtailed, freedom to appoint its staff. If you see here again, all the statements are correct. Okay. All these are provided to safeguard the independence of judiciary. దీంతో పాటు నేను మొత్తం ఒక 10 లిస్ట్ మొత్తం అంతా కూడా మీకు చెప్పాను క్లాస్లోని డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు ఏవేవి ఉన్నాయి అనేది మొత్తం 10 లిస్ట్ కూడా నేను మీకు చెప్పాను. ఓకే. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీ డజంట్ టచ్ ఇజ్రాయెల్? Here Israel is in news as we all know because of that spyware. So even we have to know the boundary countries of that. Okay. So Lebanon, Syria, Jordan are the countries which are sharing boundary with Israel. If you see Iraq, it is far from it. It is not sharing any boundary with Israel. India Inequality Report is released by. Okay. So whenever there is any report or the index given, we definitely have to know which group is releasing that. Okay. ఎవరు ఏ బాడీ దాన్ని రిలీజ్ చేస్తుంది అన్నది కూడా మనం డెఫినెట్గా చదవాలి. హియర్ ఇండియా ఇన్ఈక్వాలిటీ రిపోర్ట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ బై ఆక్స్ఫామ్ ఇండియా. ఐ విల్ మేక్ ఎ సెపరేట్ వీడియో ఇన్ విచ్ ఐ విల్ బి గివింగ్ యూ లైక్ ఏ ఇయర్లో పర్టికులర్గా మీరు చదవాల్సిన రిపోర్ట్స్ ఏంటి అండ్ దాన్ని రిలీజ్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు అని చెప్పి ఐ విల్ బి మేకింగ్ ఏ సెపరేట్ వీడియో ఆన్ దాట్. Rebecca Greenspan is the first woman to head. Again, this is regarding the person in news. The answer is UNCTAD. Okay. Here, she is the first woman and she is Central American.
ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా సరే ఫస్ట్ ఉమెన్ లేకపోతే ఫస్ట్ ఏషియన్, ఫస్ట్ ఆఫ్రికన్ ఒక పర్టికులర్ కంట్రీ నుంచి ఫస్ట్ టైం ఏదైనా పర్సన్ వచ్చినా ఆర్ జెండర్ వైస్‌గా చూసుకున్నా కూడా ఏదైనా ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే డెఫినెట్‌లీ వీ హావ్ టు రిమెంబర్ దేర్ నేమ్స్. Which of the following statements is or are correct about Akash missile? Akash is a surface to air missile. New variant of Akash missile has a slightly better range compared to the original version that can strike targets at a distance of around 25 kilometers. If you see here, both the statements are true. ఎందుకు ఆల్రెడీ ఐ హావ్ గివెన్ బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ట్రూ బట్ ఫ్యూ కేసెస్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఇక్కడ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిజైల్ ఏదైతే ఉందో మోస్ట్లీ అక్కడే వాళ్ళు క్వశ్చన్లో చేంజెస్ అనేవి చేస్తారు. ఓకే, ఈ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎయిర్ టు ఎయిర్ ఆర్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ లాగా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు. సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ స్టడింగ్ అబౌట్ ఎ న్యూ మిసైల్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద రేంజ్ ఆఫ్ దాట్ అండ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ ఆర్ ఎయిర్ టు ఎయిర్. ఓకే. Recently, news on which of the following planet there are explosive volcanoes on the surface that emit phosphides which forms the phosphine. Okay. So here if you see this is the answer is Venus. Generally మనం ఏంటంటే మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోబ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మనకి మూన్ మీద మార్స్ మీద పంపిస్తాం. సో యూ మే గెట్ కన్ఫ్యూజ్ దాట్ ఇట్ ఈస్ మార్స్ మీద ఎక్కువ స్టడీ చేస్తున్నాం కాబట్టి డెఫినెట్లీ మార్స్ అయి ఉండొచ్చు అనుకుంటాం. బట్ రీసెంట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి ఏమవుతుంది అంటే we started concentrating even about Venus as it is also a near planet to Earth. ఎర్త్ కి నియరెస్ట్ ప్లానెట్ కాబట్టి వీనస్ మీద కూడా ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఎనీ లైఫ్ అని చెప్పి ఇప్పుడు వీ స్టార్టెడ్ ఈవెన్ రీసెర్చింగ్ అబౌట్ వీనస్. Which of the following statements are correct? The US, Afghanistan, Pakistan, and Uzbekistan have agreed in principle to establish a new quadrilateral diplomatic platform focused on enhancing రీజనల్ కనెక్టివిటీ. ఇప్పుడు ఇదంతా దేనికోసం అంటే మనకి ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోని వి ఆల్ నో హౌ ఇన్స్టేబుల్ ఇట్ ఈస్ నౌ బికాస్ ఎప్పుడైతే యుఎస్ ట్రూప్స్ అన్ని వెళ్ళిపోయాయో ఇప్పుడు అక్కడ బికాస్ ఆఫ్ ద తాలిబాన్స్ ఓకే దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ లైక్ టేకింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇన్ టు దేర్ కంట్రోల్. సో now US, Afghanistan, Pakistan and Uzbekistan. Now let's see the second option also. Afghanistan is bordered by, so here they have just given about the quadrilateral diplomatic platform which is going to be connected. Yes, they feel that if you need to have stability, even the regional connectivity is very important. ఎందుకు అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి వేరే కంట్రీస్కి వెళ్ళడానికి మనకి సెంట్రల్ ఏషియాకి వాటికి వెళ్ళడానికి it has like our roads and చాలా important the way through which they have to go. So they want to develop this area. Okay, so you have to remember the countries which are part of this US, Afghanistan, Pakistan, and Uzbekistan. Yes, the statement is true. Next, Afghanistan is bordered by Pakistan to the east and south, Iran to the west, Turkmenistan, Uzbekistan, and Tajikistan to the north, and China to the northeast. Yes, all these boundaries are true. So the answer is both 1 and 2. So ఎప్పుడైనా ఏ కంట్రీ న్యూస్లో చూసినా డెఫినెట్గా మీరు వాటి బౌండరీ నైబరింగ్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ వాటర్ బాడీ విచ్ ఈస్ సరౌండింగ్ ఇట్ లేకపోతే దాని పక్కన లెఫ్ట్ ఆర్ ఈస్ట్ ఆర్ వెస్ట్ ఏదైనా వాటర్ బాడీ ఉందా అవన్నీ కూడా డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంట్రీ విచ్ ఈస్ మోస్ట్లీ ఇన్ న్యూస్. నాట్ ఆల్ ద కంట్రీస్ బట్ ఏవైతే మోస్ట్గా న్యూస్లో మనం ఎక్కువ లైక్ ఒక 1 వీక్ కంటిన్యూస్గా ఏదైనా ఒక కంట్రీ కోసం విన్నాం లేకపోతే ఒక 1 మంత్ నుంచి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ ఫ్యూ డేస్ వీ హ్యావ్ బిన్ లిజనింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఇన్ న్యూస్ సిన్స్ ఫ్యూ మంత్స్. ఓకే, ఎప్పటి నుంచి అయితే అమెరికాలో వెళ్ళిపోవడం అన్ని మొదలు పెట్టింది ట్రూప్స్ అన్ని కూడా ఎప్పుడైతే వెళ్ళడం మొదలుపెట్టి అక్కడి నుంచి వీఆర్ కంటిన్యూస్లీ హియరింగ్ వన్ డే ఆఫ్ ద అదర్ అబౌట్ ద న్యూస్ రిగార్డింగ్ ద తాలిబన్స్ అండ్ హౌ దే ఆర్ కీపింగ్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ అండర్ దే కంట్రోల్ అవన్నీ కూడా మనం చూస్తున్నాం. సో డెఫినెట్లీ యూ క్యాన్ ఎక్స్పెక్ట్ వన్ క్వశ్చన్ రిగార్డింగ్ దిస్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వెదర్ ఇట్ మే బీ ఇన్ ప్రిలిమ్స్ ఆర్ ఇన్ మెయిన్స్. So definitely you have to follow everything what's going on over there. NADA app is recently launched by. If you have to know who launched this, you should know what this NADA app is exactly. Okay, so the answer is Union Minister of Youth Affairs and Sports. Here this is regarding the doping. It is regarding the anti-doping. Okay, doping ఏదైతే తెలుసు కదా మీకు స్పోర్ట్స్లోని వేర్ దే విల్ బి టెస్టింగ్ ద స్పోర్ట్స్ పర్సన్ బిఫోర్. సో అక్కడ దిస్ యాప్ tells us about that. This app gives us a complete information about that. సో దేనికి సంబంధించింది యాప్ యాంటీ డోపింగ్. ఇఫ్ యూ నో దిస్ వర్డ్, ఇఫ్ యూ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ యాప్ ఈస్ అబౌట్, సో యూ కెన్ ఈజీలీ అసెస్ విచ్ ఇస్ ద ఆన్సర్. చూడండి, యాంటీ డోపింగ్ అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు స్పోర్ట్స్, సో యూ కెన్ ఈజీలీ మార్క్ దిస్ ఆన్సర్. సో ఏదైనా యాప్ ఏదైనా వచ్చాయి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ నుంచి ఏవేవైతే యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ చూడండి కొన్ని స్టేట్స్
లైక్ రేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి యాప్ ఉండొచ్చు. హెల్త్‌కి సంబంధించి యాప్ ఉండవచ్చు. ఓకే. సో, ఇలా ఎటువంటి యాప్స్ ఏవైతే వచ్చాయో లాంచ్ చేసిన కొత్త యాప్స్ అన్నీ గూడా యూ హావ్ టు లెర్న్ ద మెయిన్ థింగ్. ఇఫ్ యూ నో ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ద యాప్, then you can easily remember which state has launched it or which ministry has launched it. So, first thing you have to learn is the purpose of that app. Okay. Thank you.